Good morning, ninth class. My name is Mandeep Kaur, teacher of Guru Hargobind Public High School, Fatehgarh. This is part 7 video for your second chapter of economics. So continue with the unemployment. हाँ जी, लास्ट वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਵੀਡੀਓ ज़्यादा ਲੈਂਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾर्ट 2। कहने अनएम्प्लॉयमेंट की है बेटा, मोर एवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज़ करैक्टराइज्ड बाय सैल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सैक्टर। कहने इस तो इलावा की है जी इंप्लॉयमेंट है जी रोज़गार मतलब रोज़गार वाली जी स्ट्रक्चर आ, ठीक है जी, उन्होंने सैल्फ इंप्लॉयमेंट तो की करते हैं प्राइमरी सैक्टर के विच सैल्फ इंप्लॉयमेंट के बारे नाल रिलेटेड होंदी है ये। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड ईवन थो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडड। कहते मतलब की हुंदा है खेतों के विच सारी फैमिली काम करती है जदों कि हर एक नूं काम करन दी जरूरत ही नहीं हुंदी। सो देयर इज़ डिसगाइज्ड अनइंप्लॉयमेंट, तो उत्थे डिसगाइज्ड अनइंप्लॉयमेंट हुंदी है। डिसगाइज्ड की हुंदी है बेरोजगारी हुंदी है एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच। बट द एंटर फैमिली शेयर वट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। कहते की करते हैं सारी फैमिली शेयर कर लेंदी है जी भी पैदावार होंगी है। दिस कंसैप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज्ड रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनइंप्लॉयमेंट इन द रूरल सैक्टर। कहते की है इस तरह शेयरिंग करना काम की कि काम नूं हिस्सों के विच सबने वंड लिया थोड़ा थोड़ा खेतों के विच, ठीक है जी। तो इस तरह उन्होंने की कर ली पैदावार वधा ली आ, ठीक है जी। इस तरह पैदावार करन नूं कि काम नूं थोड़ा थोड़ा वंड लिया तो जी बेरोज़गारी आ, ठीक है जी, बेरोज़गारी वाली जी रुकावट है हार्डशिप हुंदा बेटा रुकावट रूरल सैक्टर के वो की होगी घट होगी। इस करके रूरल सैक्टर के बेरोज़गारी बहुत घट होंदी आ। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। बट ये कहते जी फैमिली की गरीबी आ उन्होंने आप नहीं कढ़ा सकते। ग्रैजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। की हुंदा है कहने जो सरप्लस लेबर हुंदा मतलब जो वाधू का मजदूर हुंदा है हर एक घर तो, ठीक है जी। अगर उन्होंने की किया जाए माइग्रेट किया जाए विलेज तो मतलब की आ वो की करे कोई जॉब लभे। कहते लेट अस डिस्कस अबाउट द अनइंप्लॉयमेंट सनैरियो इन द 3 सैक्शन मतलब सैक्टर्स मैनशनड अर्लीयर। की करते हैं आपां की करते हैं बेटा जी भी इंप्लॉयमेंट आ मतलब रोज़गार वाला जो सनैरियो है उन्होंने आप 3 सैक्टरां दे विच आपां मैनशन करते हैं। 3 सैक्टर किहड़े जिहड़े प्राइमरी सैकेंडरी और टर्शरी आपां स्टडी कीते आ। कहते एग्रीकल्चर इज़ मोस्ट लेबर एब्जॉर्विंग सैक्टर ऑफ द इकोनमी। हाँ जी, एग्रीकल्चर जिहड़ा सैक्टर है ये इदां दा सैक्टर है बेटा जिस दे विच सब तो ज़्यादा मजदूरां की जरूरत पैंदी आ, ठीक है जी। इन रीसेंट ईयर्स देयर हैव बीन ए डिकलाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। कहते पिछले कई मतलब सालों तो की होया एग्रीकल्चर दे विच भी की है मजदूरां की गिनती है जी मतलब ये डिकलाइन होया ये भी घट गिनती च जी लोग ने कि वह की कर रहे काम कर रही है मतलब लोगों की गिनती घट रही है जिन्हों की जरूरत है। पार्शली बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड अनइंप्लॉयमेंट अद्धा तो ये मतलब डिसगाइज अनइंप्लॉयमेंट के करके हो रहा है, ठीक है जी, जी कि आप पहले स्टडी कर चुके हैं। बट सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैड मूव टू आइदर द सैकेंडरी और द टर्शरी सैक्टर। कुछ क कित्थे चले गए बेटा जिहड़े ये मजदूर घटे आ, कुछ क तां की हो गए कहते सैकेंडरी या फिर टर्शरी सैक्टर दे विच चले गए। सैकेंडरी या टर्शरी सैक्टर दे विच की हुंदा है कहते इन द सैकेंडरी सैक्टर स्मॉल स्केल मैनुफैक्चरिंग इज़ मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की होंदियां ने जिहड़ियां छोटे पद्धर ते जिहड़ियां फैक्टरीज लगाईयां जांदियां ने उत्थे सब तो ज़्यादा मजदूर काम करते हैं। बट टर्शरी सैक्टर दे विच की हुंदा बेटा कहते वेरीअस न्यू सर्विसिज आर नाउ अपीयरिंग। की हो गया मतलब नवीं नवीं सर्विसिज नवीं सेवावां नेगियां जिहड़ियां हुण देखण नूं मिलदियां ने जिवें बायोटैक्नोलॉजी हो गया इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी हो गया एंड सो ऑन। कहते हुण आपां की करते हैं एक स्टोरी है ये रीड करते हैं एक विलेज की स्टोरी आ, ठीक है जी।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਿਲੇਜ ਇਨਹਿਬਿਟਡ ਬਾਈ ਸੈਵਰਲ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਚ ਫੈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਨੋਨ ਟੂ ਫੀਡ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਉਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਫੀਡ ਦੇ ਸਕੇ। ਈਚ ਫੈਮਲੀ ਮੀਟ ਇਟ ਨੀਡਸ ਬਾਈ ਮੈਂਬਰਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕਲੌਥਸ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਚਿਲਡਰਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇਗੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਸੈਂਡ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਸਨਸ ਟੂ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦ ਬॉय ਗੋ ਹਿਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਨੀਅਰ ਵੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਿਕਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਨ ਐਗਰੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਵਿਲੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਗਰੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਨ ਇੰਪਰੂਵਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਈਲਡ ਆਫ ਵੀਟ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਸ ਅ ਨਿਊ ਜੋਬ ਆਫ ਐਗਰੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਇੱਕ ਜੋਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦ ਵਿਲੇਜ, ਦ ਫੈਮਲੀ ਇਨ ਦ ਵਿਲੇਜ ਸੋਲਡ ਦ ਸਰਪਲਸ ਇਨ ਅ ਨੀਅਰ ਵੇ ਜਾਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਵਿਲੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫੈਮਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਵਧਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਅਰਨ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਵਿਚ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਮੰਗ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਸਕਸੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੈਲਡ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਿਲੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਆਲ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਫॉर देयर ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਐਗਰੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਟੂ ਓਪਨ ਅ ਸਕੂਲ ਇਨ ਦਾ ਵਿਲੇਜ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਦੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੈਟ ਦੇ ਵੁੱਡ ਆਲ ਸੈਂਡ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ। ਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਓਪਨ ਡੇ ਸਕੂਲ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਅ ਟੀਚਰ ਵਾਜ਼ ਰਿਕਰੂਟਡ ਫਰੋਮ ਅ ਨੀਅਰ ਵੇ ਟਾਊਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਰਿਕਰੂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਆਲ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਦਿਸ ਵਿਲੇਜ ਸਟਾਰਟਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਡਾਟਰ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਰਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਲੌਥ ਫॉर ਆਲ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਵਿਲੇਜ ਫॉर एवरीवन। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ एवरीवन ਨਾਓ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਵੀਅਰ ਵੈਲ ਟੇਲਰਡ ਕਲੌਥ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਵਾਏ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਹਿਨੇ। ਦਸ ਅਨਦਰ ਨਿਊ ਜੋਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਬ ਆ ਗਈ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਲਰ। ਦੈਟ ਆਫ ਅ ਟੇਲਰ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ।
ਦਿਸ ਹੈਡ ਅਨਦਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰ ਫॉर ਬਾਇੰਗ ਕਲੋਥਸ ਵਾਜ਼ ਸੇਵਡ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸਪੈਂਟ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਈਲਡ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮਸ ਵੈਂਟ ਅਪ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਲਡ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਟ ਦੇ ਕੁਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਓ ਦੇ ਕੁਡ ਸੇਲ ਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਅਦਰਸ ਹੂ ਕਮ ਟੂ ਦੇਅਰ ਵਿਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਵਿਲੇਜ ਵਿਚ ਫਾਰਮਲੀ ਹੈਡ ਨੋ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੋਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਡ ਮੈਨੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਟੇਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਗਰੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਅ ਸਿੰਪਲ ਵਿਲੇਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਆ, ਵੇਅਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨੇਬਲ ਇਟ ਟੂ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨਟੂ ਅ ਪਲੇਸ ਰਿਚ ਵਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਇਕੋਨਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਲਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਮਰੀ। ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਪੁਟਸ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਪੀਪਲ ਨੇਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਐਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਸਟੱਡੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਚੈਪਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।